جب جب گالی دینے کا شوق ہے میرا نام لے کر گالی دو، میری ماں کے نام پر، میرے باپ کے نام پر، میرے خاندان کے نام پر جتنا کوسنا ہے کوس لو، لیکن یاد رکھنا اگر حضور کی طرف انگلی اٹھاؤ گے، اگر نبی کی عظمت کی طرف بولو گے، ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی جسم میں باقی ہے تمہاری گردنوں پر چڑھ کر کے بولیں گے، تمہارے سینے پر چڑھ کر بولیں گے۔ اور تم یہ سمجھتے ہو تخت و تاج تمہارے پاس ہے، آج فوج و طاقت تمہارے پاس ہے، تمہارے ناجائز باپ آج سے 200 سال پہلے انگریزوں کی شکل بھی یہاں موجود تھی، تمہارے ناجائز باپ بھی یہ سمجھتے تھے ہندوستان سے اسلام ختم ہو جائے گا، ارے ان کا چورا بھی یہاں باقی نہیں رہا، سب ختم ہو کر چلے گئے، تم بھی اپنے انجام کا انتظار کرو، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا۔ تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ حضور بتلائیے۔ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کی حدیث سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند نوجوان کی توبہ ہے، چڑھتی جوانی ہو، طاقت ہو، گناہ کرنے کی پوری قوت ہو، پھر بھی وہ توبہ کرے تو میرے مالک کو کبھی آپ صرف کہہ دیں نا میرا رب میرے ساتھ ہے، اس لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن ویسے زہر ہو جاتا ہے۔ دوست بناؤ اچھے، وہ دوست جو تمہیں اللہ سے قریب کرے، ورنہ قرآن میں ہے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن یہ پکاریں گے، 19ویں پارے کی آیت ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، میں جہنم میں نہیں جاتا۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے صرف دوستی کی وجہ سے دوزخ میں جا رہے ہوں گے، دوستی کی وجہ سے۔ تم کیا سمجھتے ہو ارے غیرے سب سے دوستی کر لینا چاہیے؟ دوست اگر کسی کا برا ہے تو وہ تمہیں جہنم تک لے جا سکتا ہے۔ انٹرنیٹ کے نشے میں بیٹھے ہوئے وہ نوجوان، رات کو پورنوگرافی دیکھنے والے یا گندی تصویریں اور یا فلمیں دیکھنے والے نوجوان، جن کی آنکھوں کی حیا ختم ہو گئی ہے، جن کے اخلاق تباہ ہو گئے ہیں، ان سے کیا پھر امید رکھی جائے گی؟ اگر ان بے حیائیوں سے اپنے آپ کو روکنا چاہتے ہو، میری آنکھیں حیادار ہو جائیں، میرے ہاتھ شرم کے ساتھ رہیں، حیا کے ساتھ رہیں، میں اخلاق کا قتل نہ کروں، تو صرف ایک علاج ہے، ایک علاج ہے۔ جن کو ایڈکشن ہو چکا ہے موبائل کی گندی تصویروں کے ساتھ، فلموں کے ساتھ، تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے ہو، ان کے لیے ایک علاج دے کر جا رہا ہوں۔ رات کی اندھیریاں جب آ جائیں میرے عزیزوں، موبائل اٹھانے کی بجائے ایک بار وضو کر کے بیٹھو اور صرف اتنا کہو، یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری یادوں میں اور تیری چاہتوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے۔ جس دن تمہاری یہ بات مدینے پہنچ گئی، وہ آقا تشریف لائے اور پھر تمہیں اپنا دیدار کرا دے، پھر تمہارا حال یہ ہوگا، اٹھو گے اور جگہ جگہ جا کر پھر تمہاری زبان سے صرف اتنا ہی نکلے گا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سنی بریلی والے ہیں ہم، سنی بریلی والے ہیں ہم، سنی بریلی والے ہیں، بستی بستی کریا کریا۔ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا۔ ہو جائے ساری دنیا ناراض ہوتی ہے، بس یہ سوچ کے رات سو جانا سارے ناراض ہو جائیں تو کام چل جائے گا، کہیں اللہ رسول نہ ناراض ہو جائے، یہ سوچ کے سویا۔ ارے میاں، یہ زبردستی کاغذی شیروں نے ڈرا رکھا ہے، ورنہ عام ہندو دشمن نہیں ہے اذان کے، عام ہندو دشمن نہیں، آج بھی ہماری مسجدوں کے باہر اپنے بیمار بچوں کو لے کر آتے ہیں، ان کے یہ احساسات ہیں، ان کے یہ جذبات ہیں کہ اللہ کے نام پڑھ کر کے نمازی نکل کے دم کریں گے شفا ہو جائے گی۔ تمہیں پتا ہے یہ دنیا جس دن تم مرو گے تمہاری قبر پر 1 گھنٹہ بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہوگی، مٹی ڈالا اور ادھر نکل گیا۔ اس قبر کی تنہا رات میں اگر کوئی تمہاری قبر میں آتا ہے تو آمنہ کا لال تشریف لاتا ہے۔ میں تو مالک
तुम जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हो ये मेरे मुस्तफा की दी हुई जिंदगी नहीं है। सुबह गाने सुनते उठना, शाम को रक्स देखते हुए सो जाना, नहीं मेरे अजीजों, गुलामे मुस्तफा की सुबह शामें ऐसी नहीं होती गाने की धुन पर सुबह करता हो और फिल्म देखते हुए सो जाता हो, बल्कि मेरे मुस्तफा का जो गुलाम है वो यूं कहता है, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले आला कहते कहते। यह हमारे नगमे थे। या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन, है अल्लाह के रसूल अगर आप सलामत हैं हर मुसीबत छोटी है। मेरा चांद सलामत तो पूरी कायनात सलामत। जब कभी दर्द हो तकलीफ हो हुजूर की तरफ मुखातिब होकर के अर्ज करते, या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन, आका अगर आप हमारे साथ हैं तो हर मुसीबत छोटी है, हर सितम हर मुसीबत गवारा है। या रसूल अल्लाह एक बार तुम कह दो कि तू हमारा, बस यही जिंदगी है मेरे अजीज। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आपसे है। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत अवामी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो तो दुश्मन भी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। वो मिटा देंगे जान लुटा देंगे, नामों से आका पर सर को कटा देंगे। नबी मुकर्रम शहींशाह दो आलम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है। मलकुल मौत आए इजाजत लेकर रूह कब्ज करने के लिए, तब जानते मेरे नबी ने सबसे पहले सवाल क्या किया? ऐ मलकुल मौत, ये नज़ा और ये सकरात की जो तकलीफ है बहुत सख्त है, जरा ये बताओ क्या ये तकलीफ मेरी उम्मत को भी दी जाएगी? कौन है जो हमारे सकरात की तकलीफ को भी अपने नज़ा के वक्त याद कर रहा हो? ऐ सुन्नी नौजवानों, सबसे ज्यादा हमारी फिक्र करने वाले वो नबी पाक की जात है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरकर बेतहाशा रोते रहे, किसके लिए रोते रहे? उम्मत के लिए। रब्बी हबली उम्मती रब्बी इग़फिरली उम्मती। ताइफ में पत्थर खा करके भी दुआ करते रहे, मौला मेरी उम्मत मुझे नहीं पहचानती, इन्हें माफ कर दे। वो नबी पाक जो मेराज के सफर में जाकर के भी अल्लाह करीम की बारगाह में सबसे ज्यादा कुर्ब की मंजिल, उससे ज्यादा कुर्ब की मंजिल पूरी दुनिया में किसी को दी गई नहीं और न ही दी जाएगी। उस वक्त भी मेरा रसूल अपने रब से कोई चीज पूछ रहा है तो ये है कि ऐ मौला मेरी उम्मत की बख्शिश मेरे हवाले कर दे। कौन है जो हमारी फिक्र करेगा? आ जाओ ऐ नौजवानों, हमें सबसे ज्यादा प्यार करने वाला आमिना का लाल है, हमको सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली जात मदीने के ताजदार की है। वो गुंबद खजरा के मकी की कैफियत तो यह है, कुरान कहता है अजीजुन अलैहि मा अनितुम, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उस रसूल को देखा नहीं जाता। जब जब तुम मुसीबत में मुब्तला हो तो आका बेकरार होते हैं और रब ताला की बारगाह में सिफारिश करते, मौला मेरी उम्मत को इस कसम पुरसी से निकालते। मेरे आका ने फरमाया अपने बच्चों को 3 बातें सिखा करके जाना। नंबर 1 अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, नंबर 2 नबी की अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ और नंबर 3 कुरान पाक सिखा कर जाओ। हमें बचपन से हमारे माँ बाप ने ये तालीम दी है, इसीलिए आप इस चीज को महसूस करें। मेरे लिए जो सरमाया आखिरत है जिसको मैं समझता हूँ, यही वो मिंबर है जहाँ मेरे इधर भी उधर भी वो सादात बैठे होते हैं जो करम से ज्यादा मुझे पावर दिया करते हैं। आज आपको क्या लगता है मेरे बाजुओं में जो ताकत नजर आती है, एक ही वजह है, मेरे बाप ने अहले बैत के कदमों में बैठना सिखाया है, उनका एहतराम सिखाया है और मुझे इस बात पर नाज है। हजारों कोशिशें कर ली दुनिया ने मुझे झुकाने की, मुझे झुकने नहीं देता धर्म ज़हरा के बच्चों। हमने कमाने के लिए अपनी सेहत गंवा दी, रात नहीं देखा दिन नहीं देखा, दौड़ते रहे माल हासिल करने के लिए, इतना जमा कर लो इतना जमा कर लो, इतना जमा कर लिया जब तक तो सेहत बिगड़ गई, शुगर भी आ गई, बीपी भी आ गया और ऐसी बीमारियां लग गई कि अब इनको ठीक करने के लिए जितना जमा किया था खर्चा करते रहते। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये 2 कामों में तो इंसान की पूरी जिंदगी खत्म होती है, पहले कमाने के लिए सेहत गंवाता है और फिर सेहत बचाने के लिए माल गंवाता है कि इतना जमा कर ले जाते हो, इतना जमा करते हो कि फिर जब खाने का वक्त आता है
तो मियाँ ऐसे हालात होते हैं कि नमक भी नहीं खा पाते, शक्कर भी नहीं खा पाते। दूसरी बातें तो छोड़ो, शुगर वाले शक्कर नहीं चख पाते, बीपी वाले नमक नहीं चख पाते। अरे बड़ी छोटी चीजें हैं, और माल देखो तो करोड़ों का है, अरबों का है, अरबों का माल पड़ा हुआ है, नमक नहीं चख पाते, शक्कर नहीं खा पाते। किसके लिए जमा किया था? और थोड़ी और बड़ी बीमारी हो गई तो पानी भी नहीं पी पाते, डायलिसिस चल रहा है, किडनी खराब है। कितने ऐसे लोग मिलते हैं आज, कितने ऐसे हैं जिन्होंने साफ मुझसे कहा कि डॉक्टर ने पूरा गिन करके कहा है कि पूरे दिन भर में जो है एक ढक्कन से पानी पीना, बोतल का जो ढक्कन होता है उस ढक्कन से बस बूंद बूंद चखते रहना, पानी ही ना पियो, इसलिए कि किडनी काम नहीं करती। ये दुनिया है मेरे अजीजों।